السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ وہ شرائط جن کی بنیاد پر کشمیری راجا نے بھارت کے ساتھ الحاق کیا، بھارت ان تمام شرائط سے پیچھے ہٹ گیا ہے، جس کے بعد بھارتی آئین کے تحت کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر اب ریاست نہیں رہا، وفاق کے ماتحت آ گیا ہے اور بھارت کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ پہلے مقبوضہ کشمیر کا الگ جھنڈا اور آئین تھا، وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب بھارت کے تمام مرکزی قوانین کا اطلاق مقبوضہ کشمیر پر ہو سکے گا۔ بھارتی شہری بھی اب کشمیر میں کاروبار کر سکیں گے اور جائیدادیں خرید سکیں گے۔ مودی حکومت کے اس فیصلے کے بعد خدشہ ہے کہ کشمیر میں کشمیری اقلیت میں بدل جائیں گے اور دیگر قومیں اکثریت میں آ جائیں گی۔ پورے خطے کا جغرافیہ بدل جائے گا۔ ساتھ ہی پاکستان نے واضح کیا ہے کہ وہ بھارت کے اس غیر قانونی اقدام کے خلاف تمام آپشنز استعمال کرے گا۔ بھارتی اقدام کے بعد نہ صرف کشمیر میں بلکہ خطے میں بھی کشیدگی پھیل گئی ہے اور پھر سے محاذرائی میں اضافہ ہو رہا ہے، تناؤ بڑھ رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے ایک فیصلے کے بعد۔ بھارتی حکومت نے آج آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ آرٹیکل کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ آرٹیکل مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے لیے کتنا اہم ہے اور اس آرٹیکل کے خاتمے سے کشمیر کا معاملہ کہاں کھڑا ہوگا، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج بھارتی پارلیمنٹ میں کشمیر کو نیم خود مختاری دینے والے آرٹیکل 370 ختم کرنے کی تجویز پیش کی۔ امت شاہ نے جو تجویز پارلیمان میں پیش کی، اس کے مطابق کشمیر اب مرکز کے زیر انتظام ریاست یعنی یونین ٹیریٹری ہوگی، جس کی اپنی قانون ساز اسمبلی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک وادی کشمیر جو مرکز کے زیر انتظام ہوگا اور اس کی اپنی اسمبلی ہوگی، جبکہ دوسرا حصہ لداخ کا ہوگا جس کی کوئی اسمبلی نہیں ہوگی۔ اس اعلان کے بعد بھارتی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا اور کشمیر سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے بھارتی آئین پھاڑ دیا۔ کشمیر سے اراکین اسمبلی نے کہا کہ بھارت نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ساتھ ہی بھارت کے قانون دان اور آزاد صحافتی حلقے بھی اس حکومتی اقدام پر تنقید کر رہے ہیں۔ بھارتی آئین میں آرٹیکل 370 کی ایک تاریخ ہے جو تقسیم سے پہلے کے قوانین کی بنیاد پر ہے۔ جب بر صغیر کی تقسیم کا معاملہ آیا تو پاکستان اور بھارت کے نام سے دو علیحدہ ملک وجود میں آئے، لیکن بر صغیر میں بعض ایسی ریاستیں تھیں جن کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ ان میں سے ایک ریاست کشمیر بھی تھی جو راجہ ہری سنگھ کے ماتحت تھی۔ یہ مسلم اکثریتی ریاست تھی۔ بر صغیر کی تقسیم کے وقت جو اصول رکھے گئے اس میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ آزاد ریاستیں اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھ سکتی ہیں، بصورت دیگر بھارت یا پھر پاکستان کے ساتھ الحاق کر سکتی ہیں۔ کشمیر کی اکثریت مسلمان تھی اور امکان یہ تھا کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ الحاق کرے گا۔ البتہ ابتدائی طور پر راجہ ہری سنگھ نے آزاد حیثیت میں رہنے کا فیصلہ کیا، مگر کسی بھی حتمی فیصلے سے پہلے ریاست کشمیر کے حالات خراب ہوئے، جنگ کی فضا قائم ہوئی اور راجہ ہری سنگھ نے کشمیر میں اپنی بادشاہت قائم رکھنے کے لیے بھارت سے مدد طلب کر لی، لیکن بھارت نے مدد کرنے سے پہلے کشمیر کے سامنے الحاق کی شرط رکھ دی۔ راجہ ہری سنگھ نے شرط قبول کر لی اور 26 اکتوبر 1947 کو کشمیر کے راجہ نے بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا، جس میں تین چیزیں شامل تھیں کہ بھارت جموں و کشمیر کے تین معاملات کو دیکھے گا، جس میں پہلا دفاع، دوسرا مواصلات اور تیسرا بیرونی معاملات یعنی خارجہ امور شامل ہوں گے۔ اس کے بدلے میں راجہ ہری سنگھ کو یہ یقین دلایا گیا کہ باقی تمام معاملات کے لیے کشمیر اپنی قانون ساز اسمبلی کے ذریعے اپنے قوانین بنائے گا۔ اس معاہدے پر پاکستان نے سوالات اٹھائے اور قرار دیا کہ یہ الحاق دباؤ کا نتیجہ ہے۔ پھر معاملہ اقوام متحدہ کے پاس گیا۔ اقوام متحدہ نے 1948 میں ایک قرارداد منظور کی جس میں کہا گیا کہ پاکستان اور بھارت اپنی فوجیں اس ریاست سے واپس بلائیں، جس کے بعد ریاست میں ریفرنڈم کرایا جائے گا تاکہ کشمیری عوام خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ انہیں آزاد رہنا ہے یا پاکستان اور بھارت میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ الحاق کرنا ہے، مگر اس قرارداد پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اسی دوران کشمیر میں ایک شخص لیڈر کے طور پر ابھر رہا تھا جس کا نام شیخ عبداللہ تھا اور بھارت نے اس معاملے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 30 اکتوبر 1948 میں مقبوضہ کشمیر میں ایک ایمرجنسی کے تحت حکومت قائم کر دی اور شیخ عبداللہ کو وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا اور پھر کشمیر کے لیے ریفرنڈم کا معاملہ دبتا چلا گیا۔ اسی دوران بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور شیخ عبداللہ کے درمیان کشمیر کے الحاق کو حتمی شکل دینے کے لیے دہلی اگریمنٹ کے نام سے بحث کا آغاز ہوا۔ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے کشمیر میں قانون ساز اسمبلی بنائی گئی۔ اس قانون ساز اسمبلی نے آرٹیکل 370 کے خد و خال طے کیے، جس کے تحت کشمیریوں کے بھارت کے ساتھ تعلق کو حتمی شکل دی گئی، لیکن کشمیریوں کی اپنی ریاست میں کیا حیثیت ہوگی، اس حوالے سے بھی بحث ہوتی رہی۔
1954 में सदारती हुक्म के जरिए आर्टिकल 370 की बुनियाद पर कश्मीर से मुतालिक आर्टिकल 35A को शामिल किया गया। यानी कश्मीर से मुतालिक भारतीय आइन में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को शामिल किया गया। इसकी इजाज़त कश्मीर की आइन साज असेंबली ने दी और इस असेंबली ने खुद को 1957 में डिसॉल्व यानी ख़त्म कर दिया। आर्टिकल 370 और 35A को समझने से पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि इन आर्टिकल्स के लिए कश्मीर की आइन साज असेंबली की रजामंदी शामिल थी, जिसका अब वजूद नहीं है। तो अब जायज़ा लेते हैं कि भारतीय आइन के आर्टिकल 370 का, जो भारत के कश्मीर से ताल्लुक़ की बुनियाद है, भारतीय आर्टिकल 370 के मुताबिक भारतीय आइन कश्मीर को ख़ास हैसियत देता है। आर्टिकल 370 के मुताबिक कश्मीर का अपना आइन होगा, अपना झंडा होगा। दिफा, खारजा मामलात और मवासलात के अलावा कश्मीर के पास तमाम मामलात पर कानून साजी करने का अपना इख्तियार होगा। भारत को अगर दीगर मामलात पर कानून साजी करना पड़े तो इसे रियासत की असेंबली की इजाज़त लेनी होगी। यानी भारतीय पार्लियामेंट इस आर्टिकल के तहत कश्मीर से मुतालिक सिवाय दिफा, खारजा और मवासलात के अलावा कोई कानून साजी नहीं कर सकता। अगर इसे कानून साजी करनी है तो इसे पहले पार्लियामेंट में यह कानून पास करना होगा, फिर यह कानून कश्मीर की असेंबली में जाएगा और अगर वो मंजूरी देते हैं तब जाकर वो कानून कश्मीर पर लागू होगा। आर्टिकल 370 के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को एक खास मुकाम हासिल होगा और भारत के आइन की जो दफात दीगर रियासतों पर लागू होती हैं, इस आर्टिकल के तहत उनका इतलाक रियासत जम्मू कश्मीर पर नहीं हो सकता। आर्टिकल 370 के तहत भारतीय हुकूमत सिवाय जंगी हालात के जम्मू और कश्मीर में किसी किस्म की इमरजेंसी भी नाफिज नहीं कर सकती। यानी आर्टिकल 370 का एक हिस्सा तो यह है कि कश्मीर में कौन से कवानीन लागू होंगे और कौन से नहीं। ये मामला तो हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन इस आर्टिकल 370 को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ये मामला भी आर्टिकल 370 के अंदर मौजूद है। आर्टिकल 370 की शिक नंबर 3 के मुताबिक भारतीय सदर एक पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए इस आर्टिकल को ख़त्म या महदूद कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल को ख़त्म या महदूद करने के लिए सदारती नोटिफिकेशन से पहले रियासत की आइन साज असेंबली की सिफारिश ज़रूरी है। यानी कश्मीर की अपनी आइन साज असेंबली की सिफारिश से पहले भारतीय सदर आर्टिकल 370 को ख़त्म या महदूद करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। अब कश्मीर की आइन साज असेंबली तो 1957 में ख़त्म हो गई, तो तकनीकी तौर पर सदर को नोटिफिकेशन जारी करने से पहले रियासती असेंबली की इजाज़त चाहिए होगी, लेकिन इस वक्त कश्मीर में कोई रियासती असेंबली है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जून 2018 से गवर्नर राज लगा हुआ है और गवर्नर ने इस बिल की मंजूरी भी दे दी है। यानी एक मुतनाज़े तरीके से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर से मुतालिक आर्टिकल 370 को भारतीय पार्लियामेंट या सदर ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। इस हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन वकील राम जेठमलानी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस आर्टिकल को जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली ने मंजूर किया है और भारतीय पार्लियामेंट इसे ख़त्म नहीं कर सकती। दूसरा अहम मामला यह है कि सिर्फ रियासत कश्मीर की ख़ास हैसियत को क्यों गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि भारत की दीगर रियासतों को भी भारतीय आइन में ख़ास मकाम हासिल है। ऐसी रियासतें मौजूद हैं भारत में। भारतीय आइन के आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड की रियासत को भी खास हैसियत हासिल है। आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड के वासियों के समाजी और मजहबी मामलात भारतीय पार्लियामेंट के कानून के दायरे से बाहर होंगे। सिविल और क्रिमिनल केसेस के मामलात भी नागालैंड के वासियों की रिवायात के मुताबिक तय पाएंगे। नागालैंड की रियासत को अपने मसाइल और ज़मीन पर हक़ हाकमियत हासिल होगा। इसी तरह आर्टिकल 371B के तहत रियासत आसाम, आर्टिकल 371C के तहत रियासत मणिपुर, आर्टिकल 371D के तहत रियासत आंध्र प्रदेश और रियासत गोवा को भी खास मकाम हासिल है। लेकिन मुतनाज़े तरीके से सिर्फ कश्मीर के मामले पर रद्दो बदल किया जा रहा है। आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ ही सदारती हुक्म के तहत इसमें शामिल किया जाने वाला आर्टिकल 35A भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि आर्टिकल 35A कश्मीर की असेंबली को यह अख्तियार देता है कि वह अंदरूनी मामलात पर खुद से फैसला करे और भारतीय पार्लियामेंट इन फैसलों के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं कर सकती। अब मकबूजा कश्मीर की असेंबली ने अपनी खुद मुख्तारी के हवाले से जो फैसले किए थे उनमें से कुछ ये थे। जम्मू कश्मीर की हदूद से बाहर किसी भी इलाके का शहरी रियासत में जायदाद का मालिक नहीं बन सकता था, यहाँ सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता था और ना कश्मीर में आज़ादाना तौर पर सरमायाकारी कर सकता था। लेकिन अब किसी भी भारतीय शहरी को ये तमाम हुकूक हासिल होंगे।
کشمیریوں کو خدشہ ہے کہ آرٹیکل 35 ختم ہونے کے بعد وہ کشمیر میں اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے، ان کی زمینوں، وسائل اور روزگار پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ اب بھارتی حکومت نے اس آئینی آرٹیکل کو ختم کر دیا ہے، جس پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ بھارت میں اس آرٹیکل کے حوالے سے کئی سال سے بحث ہو رہی ہے اور یہ مودی حکومت کا انتخابی وعدہ بھی تھا، جس پر آج عمل کر دیا گیا۔ بھارتی حکومت کو اندازہ تھا کہ کشمیر میں اس فیصلے کے بعد رد عمل سامنے آئے گا، اس لیے پہلے سے ہی اقدامات اٹھائے گئے۔ چند دن پہلے سے ہی کشمیر میں صورتحال کشیدہ ہے۔ بھارتی حکومت گزشتہ ہفتے 35,000 سے زائد اضافی فوجی مقبوضہ کشمیر میں بھیج چکی ہے اور آج مزید 8,000 فوجی بھیج دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی بھارتی حکومت کی جانب سے سیاحوں اور زائرین کو فوری طور پر مقبوضہ کشمیر چھوڑنے کی ہدایت کے بعد کشمیری عوام کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں دفعہ 144 نافذ ہے، جبکہ سابق وزرائے اعلیٰ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو پہلے ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا اور اب محبوبہ مفتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ دیگر کشمیری رہنماؤں کو بھی گھروں میں قید کر دیا گیا ہے۔ تمام تعلیمی ادارے بند ہیں، موبائل فونز اور انٹرنیٹ سروسز بھی معطل ہیں۔ بھارتی حکومت کے اس فیصلے پر کشمیری قیادت کا سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کشمیر محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کیا کہ آج کا دن بھارت کی جمہوریت کا سیاہ ترین دن ہے۔ جموں کشمیر کی قیادت کی جانب سے 1947 میں دو قومی نظریے کو رد کرنا اور بھارت کے ساتھ الحاق کا فیصلہ بیک فائر کر گیا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 کو یک طرفہ طور پر ختم کرنا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ اس سے بھارت جموں و کشمیر میں قابض قوت بن جائے گا۔ اسی طرح سابق وزیر اعلیٰ کشمیر عمر عبداللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت کا یہ یک طرفہ فیصلہ کشمیری عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اتنے خاموشی سے اس تباہ کن فیصلے کے لیے فضا ہموار کی، بدقسمتی سے ہمارا سب سے بڑا خوف سچ ثابت ہو گیا، جبکہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے نمائندے ہم سے جھوٹ بولتے رہے کہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں لیا جا رہا۔ یہ فیصلہ یک طرفہ، غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، جس کی ان کی جماعت چیلنج کرے گی۔ ایک طویل اور مشکل لڑائی لڑنی ہے، جس کے لیے ہم تیار ہیں۔ ساتھ ہی بھارت کے اندر سے بھی مودی حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت سامنے آ رہی ہے۔ کانگریس کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ چدمبرم نے بھارتی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے، مگر آپ غلط ہیں اور تاریخ آپ کو غلط ثابت کرے گی۔ آنے والی نسلوں کا یہ احساس ہوگا کہ یہ ایوان آج کتنی سنگین غلطی کر رہا ہے۔ یہ بھارتی آئین کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ پاکستان نے بھی بھارتی حکومت کے اعلان کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ احتجاجی مراسلے میں بھارت سے کہا گیا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی اقدام کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اسٹیٹس میں تبدیلی کا بھارتی اقدام غیر قانونی ہے اور عالمی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ سیکرٹری خارجہ نے کشمیری رہنماؤں کی نظر بندی، مواصلاتی نظام کی بندش کی بھی مخالفت کی۔ سیکرٹری خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کی بھارتی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے بھارتی اعلان کے بعد دفتر خارجہ نے بیان میں جاری کیا تھا، جس کے مطابق مقبوضہ کشمیر بین الاقوامی طور پر ایک تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارتی حکومت کا کوئی یک طرفہ اقدام متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی اقدام مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کے عوام کے لیے کبھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بین الاقوامی تنازع میں ایک فریق کی حیثیت سے پاکستان بھارت کے غیر قانونی اقدامات سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کرے گا۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ اب یہ بہت اہم اعلامیہ ہے۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان ایک فریق کی حیثیت سے تمام اقدامات اٹھائے گا اور ہر ممکن راستہ اختیار کرے گا۔ ساتھ ہی سفارتی کوششیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت سے زیادہ تحمل کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کی اپیل کرتی ہے کہ صورتحال مزید نہ بگڑے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کا ترک صدر طیب اردوان اور ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد سے بھی رابطہ ہوا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک کی سیاسی قیادت متفق ہے، بھارتی اقدام کی مذمت کر رہی ہے۔ ساتھ ہی صدر مملکت نے کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں مسئلہ کشمیر پر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے کل کور کمانڈر کانفرنس بھی طلب کر لی ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ روز لائن آف کنٹرول پر بلا جواز بھارتی فائرنگ اور سرحدی علاقے میں کلسٹر بام پھینکنے کے معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، جس کے اعلامیے کے مطابق بھارت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پریشانی میں پرخطر آپشنز اختیار کر سکتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اضافی بھارتی فوج جلتی پر تیل چھڑکنے کے مترادف ہے۔ بھارتی عزائم خطے میں تشدد بڑھا کر اسے فلیش پوائنٹ بنا سکتے ہیں۔
भारत तनाज़े पर के पुरअमन हल की तरफ बढ़े। कौमी सलामती कमेटी ने एलामिया में कहा कि भारत पाकिस्तान को उकसाने के लिए शहरी आबादी को क्लस्टर बॉम्ब से निशाना बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि भारतीय हरदर्मी से खित्ते का अमन तबाह हो रहा है। किसी भी भारतीय मुहिम जोई या जारियत का पूरी कौम की मदद से जवाब दिया जाएगा। भारत ने जहां एक तरफ मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी है, वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों में न सिर्फ इजाफा कर दिया है, बल्कि LOC के अतराफ शहरी आबादी पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ISPR की मुताबिक भारतीय फौज ने 30 और 31 जुलाई की रात वादी नीलम में मासूम शहरियों को क्लस्टर बॉम्ब से निशाना बनाया, जिससे 4 साल बच्चे समेत 2 अफराद शहीद और 11 शदीद जख्मी हुए, जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। ISPR के मुताबिक क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करके भारतीय फौज जिनेवा कन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हो रही है। तमाम बैनुल-अक़वामी इक़दार को बालाए ताक रखते हुए शहरी आबादी पर ममनूआ हथियारों का इस्तेमाल भारत के मकरूह चेहरे और इखलाकी इक़दार को बेनकाब करता है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी अपने ट्वीट में भारतीय फोर्सेस की तरफ से क्लस्टर बमों के इस्तेमाल की मजम्मत की। उनका कहना था कि कोई हथियार कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के अज़म को नहीं दबा सकता। कश्मीर हर पाकिस्तानी के खून में गर्दिश करता है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद हर सूरत कामयाब होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि वो भारतीय हमले की मजम्मत करते हैं। भारत ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया और रिवायती हथियारों से मुतालिक 1983 के मुआहदे के अपने ही वादे की खिलाफ वर्जी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल आलमी अमन सलामती को दरपेश खतरात का नोटिस ले। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने भारत की जानिब से क्लस्टर बम इस्तेमाल करने की न सिर्फ मजम्मत की, बल्कि इससे होने वाले नुकसानात पर मुख्तलिफ ममालिक के दिफाई ताशियों का आज मुतासरा इलाकों का दौरा भी कराया गया, जिसमें चीन, बरतानिया, फ्रांस, रूस और जर्मनी के दिफा ताशी शामिल थे, जिन्होंने कंट्रोल लाइन का दौरा किया और भारत की जानिब से क्लस्टर बमों से होने वाले जानी और माली नुकसान का जायजा लिया। अब पाकिस्तान इस हवाले से क्या इकदाम करेगा? ब्रेक के बाद हमारे साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी क्या क्या ऑप्शन है जिस पर पाकिस्तान गौर कर रहा है और क्या क्या अभी तक पाकिस्तान ने किया, इस पर तफसील से बात करेंगे। ब्रेक से पहले कश्मीर की सूरत हाल, तारीखी पस मंज़र हमने आपके सामने रखा। अब पाकिस्तान क्या करेगा? शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ज़ाहिर है जो कुछ भारत ने किया, अब दफ्तर ख़ारजा का बयान में है कि पाकिस्तान जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब पर गौर कर सकता है, सारे ऑप्शंस पर गौर करेंगे। क्या क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त पाकिस्तान के पास जिस पर गौर हो रहा है और पाकिस्तान क्या कर सकता है? ज़ाहिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने राब्ते किए हैं दूसरे सरबराहान मुमलिकत से। देखिए, हम पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने फिलफौर इस कदम को न सिर्फ मुस्तरद किया है, हमने उसकी मजम्मत की है। हमने आज डिमाश किया है उसको हाई कमिश्नर को बुलाकर इस कदम पर। OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ इजलास हो जाए। हमारी वजीर आजम की आज मलेशिया के वजीर आजम मोहम्मद महातिर से बात हुई है, सदर उर्दुगान से प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हुई है। इसी तरह हम अब इस वक्त जो हमारे न्यूयॉर्क में जो हमारा मिशन है उसके मैंने जिम्मे लगाया है कि वो वहाँ कंसल्टेशंस का आगाज करे। प्रेसिडेंट हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के, उससे डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से मैंने कहा है कि फिलफौर उनसे रब्ता करें और देखें कि हम इसको किस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में इस इशू को ले जा सकते हैं, क्योंकि ये एक मुतनाज़ा मसला था है और अब भी अगर भारत समझता है कि इन तरामीम से इसकी जो बुनियादी जो कानूनी हैसियत है उसमें कोई तब्दीली आई है तो ये उसकी गलतफहमी है। बिल्कुल नहीं, आज भी वो डिस्प्यूटेड कल भी था और आज भी है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि क्या हमारे पास गुंजाइश है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की, क्या उसमें लीगली हम कंसल्ट कर रहे हैं अपने लॉ डिपार्टमेंट से कि क्या जुरिस्डिक्शन बनती है नहीं बनती। तो जितने भी ऑप्शंस हैं हम सबको कंसिडर करेंगे। हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह ये जो हमें जो हर तरफ से जो रिएक्शन आया है कि डायस्पोरा जो है कश्मीरी डायस्पोरा उससे
ان کے جذبات کیا ہیں اور ان سے مشاورت کیسے کی جائے کہ وہ اس پہ کیا توقع کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی کس قسم کی وہ پاکستان کی وابستگی چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ بھارت کے اپنے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ ارادہ تو بی جے پی کا تھا یہ کرنے کا، ان کے مینیفیسٹو میں بھی تھا الیکشن سے پہلے، لیکن صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم پاکستان کی جو ملاقات ہوئی جس میں صدر ٹرمپ نے میڈیشن کی بات کی، اس کے بعد مودی سرکار نے اور بی جے پی نے تیزی سے اور فوری طور پر یہ کام کیا ہے۔ جس بیان سے کو ہم بہت اچھے طریقے سے لے رہے تھے ٹرمپ کے، وہ اصل میں وجہ بن گیا ہے کچھ تجزیہ کاروں کی نظر میں، بھارتی تجزیہ کاروں کی نظر میں، جس کی وجہ سے یہ تیزی سے انہوں نے یہ اقدام کیا۔ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوا؟ دیکھیے یہ ان کا کوئی یہ جو قدم جو انہوں نے اٹھایا ہے اس پہ سوچ بچار تو کافی عرصے سے بحث چل رہی تھی۔ یہ جو ٹرائیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے، یہ جو تھا کہ ایک یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا جائے اس علاقے کو، اور اس کی حیثیت کو جو ایک سٹیٹ کی حیثیت تھی، ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کی حیثیت جو بھارت کے آئین میں تھی، اس سے ختم کر دیا جائے، یہ چیزیں چل رہی تھیں، یہ بات نئی نہیں تھی، لیکن ان کے منشور میں بھی اس کا ذکر تھا، تذکرہ تھا، لیکن جو ماحول تھا، جو وہاں کی کشمیری قیادت تھی، ایک تو ہے نا جو حریت کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن وہ کشمیری قیادت جو ان کے ساتھ ماضی میں ہم کلام رہی ہے، جو نرم گوشہ رکھتی رہی ہے، جو کولیشن مختلف حکومتوں کا حصہ رہی ہے، یہ ان کی توقع یہ نہیں تھی کہ وہ بھی اس طرح اس کو ریئیکٹ کریں گے، اور یہ ان کی توقع کے برعکس ہوا ہے کہ انہوں نے بھی ریئیکٹ کیا ہے، ان کے خلاف ان کو اس قسم کا قدم اٹھانا پڑا کہ ان کو محبوبہ مفتی کو، عمر عبداللہ کو، ان سب کو نظر بند کرنا پڑا، جیلوں میں ڈالنا پڑا۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو سوچ رہے تھے، لیکن انہوں نے اس ماحول کو اور جو الیکشن میں جو ان کو امبولڈن ہوئے ہیں، جس قسم کا الیکشن رزلٹ ان کو ملا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھارت میں جو ان کی اپوزیشن ہے وہ اس وقت ان کی نظر میں بہت انہیں کمزور دکھائی دے رہی تھی، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ طبقہ بھارت میں جو کہ ایک سیکولر انڈیا کا تصور پیش کرتا تھا، انہوں نے اس طبقے کو کونے سے لگا دیا، اور اس پر وہ سمجھتے تھے بہت ایک مناسب موقع ہے کہ جو ان کا جو ہندوتوا کا جو فلسفہ ہے، جو سوچ ہے، اس پر مسلط کی جائے۔ تو انہوں نے اپنے اندرونی حالات کو جانچتے ہوئے اور یہ بھی دیکھتے ہوئے ان کی رائے میں کہ انٹرنیشنلی بھی شاید وہ جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ہوا ہے اور جو دنیا میں اس کا جس قسم کا وہ ریئیکشن سوچ رہے تھے وہ نہیں ہوا، تو انہوں نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے شاید موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا ہے، ان کے مینیفیسٹو میں بھی تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ توقع کی جا سکتی تھی کہ بی جے پی سرکار اس الیکشن مینڈیٹ کے بعد اور اپوزیشن کے کمزور ہونے کے بعد اس قسم کا کرتی، تو کیا پاکستان بالکل تیار نہیں تھا؟ یہ بالکل سرپرائز ہوا ہے پاکستان مودی گورنمنٹ کے اس اقدام کے بعد، بالکل سرپرائز ہوئے ہیں؟ دیکھیے نہیں، پاکستان کو یہ ہمیں اندازہ تھا کہ اس قسم کی وہ حرکت کر سکتے ہیں، اور کچھ مل رہے تھے۔ مثال کے طور پر اس فیصلے سے پہلے جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو ہماری میٹنگ تھی، اجلاس تھا، اس میں بالکل ہمیں واضح اشارے دکھائی دے رہے تھے، اور جو وہاں تبادلہ خیال ہوا سب کا یہ متفقہ رائے تھی کہ وہ ایسا کرنے چلے ہیں، اور وہ ہمیں ہر ایونچویلٹی کے لیے تیار رہنا چاہیے، پر ہمیں یہ نہیں اندازہ ہو سکا کہ بالکل 24 گھنٹے کے اندر یہ متوقع ہے، لیکن جس قسم کی وہ
ट्रूप की डिप्लॉयमेंट कर रहे थे, एडिशनल फोर्सेस वहां भेज रहे थे, कॉलेजेस की जो तातीलात में इजाफा कर दिया उनने, अपना जो मॉनसून सीजन है लोकसभा का उसकी तारीखों में इजाफा किया। तो इस किस्म के वो टूरिस्ट को कहा कि भाई आप जो आए हैं स्याह वो अपना फिलफौर लौट जाएं, जो अमरनाथ यात्रा है उसको मुख्तसर कर दिया। तो इस किस्म की इंडिकेशंस तो आ रही थी, लेकिन ख्याल था कि एक हमारा अपना अंदाजा था कि जो 15 तारीख को जो उनकी तकरीर मुतवक्के है वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की, शायद उस तकरीर में कोई वो बड़ा ऐलान करें। फिर ट्रंप ने कहा था कि वो मीडिएशन के लिए तैयार हैं, फिर एक और बयान दिया बाद में जिसमें नरेंद्र मोदी की भी तारीफ़ की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की भी तारीफ़ की और कहा कि अगर ये दोनों चाहें तो मैं इन दोनों के दरमियान मीडिएशन करने को तैयार हूँ। अब आप समझते हैं कि सदर ट्रंप कोई किरदार अदा कर सकते हैं जब भारत ने भरपूर हठधर्मी दिखाई है, जो कुछ कश्मीर के साथ अब किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट तो कर दिया मगर अमेरिका की तरफ से कोई अभी तक रद्दअमल सामने नहीं आया। क्या पाकिस्तान राब्ता करेगा अमेरिका से, ट्रंप से कहेगा, क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि उन्हें यकीनन किरदार अदा करना चाहिए, बल्कि हर उस कुव्वत को जो बर्रे सगीर में अमन व इस्तेहकाम चाहती है, हर उस इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिस्से को जो कि इंसानी हकूक की जिस तरह खिलाफ वर्जियां हो रही हैं वो चाहती हैं कि वो थम जाएं और उनमें मजीद इजाफा ना हो, क्योंकि इसका रद्दअमल भी तो हो सकता है। और उस रद्दअमल का क्या होगा? फर्ज कीजिए अगर मकबूजा कश्मीर में रद्दअमल होता है तो उस रद्दअमल को तो वो कुचलेंगे, बज़ोर बाजू कुचलेंगे और उस पे खून खराबा हो सकता है। तो उस खून खराबे से बचने के लिए अमन और इस्तेहकाम को मजीद न बिगड़ जाए, और फिर मैं समझता हूँ कि वो लोग जो समझते हैं कि अफगानिस्तान का अमन व इस्तेहकाम जहाँ गुफ्तगू खासी आगे बढ़ चुकी है, वो बहुत एक नाजुक मरले में दाखिल हो चुका है, वहाँ इस किस्म की एक डिस्ट्रैक्शन जो है वो खित्ते के लिए सूदमंद नहीं है। उन सब कुव्वतों को मेरी नज़र में अपना किरदार अदा करना चाहिए। साहब, साथ ये भी बताइएगा कि नरेंद्र मोदी के इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म को एक उम्मीद थी कि दाएं बाजू की क़ुव्वत है बीजेपी और कांग्रेस नहीं अमन ला सकती और मसला कश्मीर हल कर सकती। नरेंद्र मोदी अगर जीत गए तो एक उम्मीद है कि मसला कश्मीर हल हो, बात आगे बढ़े। अब वो क्या उम्मीदें सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान की थी नरेंद्र मोदी को लेकर? ये आप समझते हैं कि अभी भी यहाँ से उनकी तरफ बढ़ा जा सकता है, कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, उनके ख्याल में हो सकता है उनको दिखाई दे रहा हो कि उन्होंने इस कदम से मसला कश्मीर को उनकी नज़र में उन्होंने हल कर दिया, लेकिन मेरी नज़र में उन्होंने मसला कश्मीर को ज्यादा उजागर कर दिया है, इंटरनेशनलाइज कर दिया है। वो तो इज्तनाब करते रहे और कहते रहे कि ये तो दो तरफा मामला है और इसको किसी तीसरी कुव्वत को मुदाखलत करने की जरूरत भी नहीं है। अब जब वो कहते हैं कि सालिसी के लिए वो तैयार नहीं है और वो कहते हैं कि दो तरफा मामला है, तो फिर जो शिमला मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी की है, शिमला मुआहदे में बायलैटरलिज्म है, ये जो कदम उठाया है इसमें कोई बायलैटरल चीज तो दिखाई नहीं दे रही, ये तो एक यूनिलैटरल कदम है और ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो हर लिहाज से ये जो कदम है, चाहे लीगली देखा जाए, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्पिरिट जिसके तहत ये मसले पे माजी में गुफ्तगू होती रही है उसको देखा जाए, चाहे इंसानी निगाह से देखा जाए, ये सरीहन बहुत खतरनाक खेल खेला है उनने। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि सारे ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, हुकूमत एक्टिव भी हो गई है। अमेरिका जाएंगे और बात करेंगे मुईद यूसुफ से जो कि माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। वज़ीर आज़म की जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात थी और वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका था उसको बहुत करीब से भी देखा। बहुत शुक्रिया मुईद यूसुफ साहब। मुईद साहब, अब ज़ाहिर है बहुत सारी थियरीज़ और कॉन्स्पिरेसी थियरीज़, नज़रिए, साजिशी नज़रिए सब एक साथ जन्म लिया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरफ से। आज जो इक़दाम हुआ है उसके बाद एक ये
کہ جو ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ نریندر مودی نے ان کو کال کر کے کہا کہ میڈیٹ کر دو مسئلہ کشمیر پر، وہ اصل میں یہ تھا کہ ہم یہ کام کریں گے، اس کے بعد جو سچویشن بنے گی اس میں آپ نے میڈیشن کا کردار ادا کرنا ہے؟ اور دوسری کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ کرنا تو بی جے پی نے یہ سب تھا، مگر ٹرمپ نے جو بیان دیا وزیر اعظم پاکستان سے مل کر، اس کے بعد اس میں تیزی آ گئی اور نریندر مودی نے جو کام کرنا بعد میں تھا وہ بہت جلد کر دیا۔ شاہزیب، مجھے نہیں معلوم کہ ٹرمپ صاحب کو مودی صاحب نے کچھ کہا نہیں کہا، کیا کہا۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ کل اور آج کے واقعات کے بعد مودی صاحب جو ہیں بالکل اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ یہ معاملہ انہوں نے اب جو شروع کیا ہے یہ آسانی سے رکنے والا نہیں۔ یہ ابھی کورٹ جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن کر رہا ہے، پھر یہ آگے بات جائے گی، لیکن میں کم از کم جتنی بھی انٹریکشن میری ہوتی ہے ایک انٹلیکچوئل سطح پہ کشمیری نوجوانوں سے یا جو کشمیر کو سمجھتے ہیں، میں ابھی دسمبر میں انڈیا میں بھی تھا، یہ معاملہ ہاتھ سے ان کے نکل رہا ہے، بہت دیر سے نکل رہا ہے، اور یہ ایک ٹپیکل رسپانس ہے ایک وہ رائٹ ونگ حکومت کی جو یہ سمجھتی ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ ہم ہر کام کرا سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر میں انڈیا میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں تو ایک کیٹاسٹرافک ایرر ہے۔ اور امریکہ کی طرف سے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا کی تو پالیسی ہی یہ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کسی تیسرے ملک کو بیچ میں نہیں آنے دینا۔ تو اگر نہیں بھی آنا تھا، اگر ٹرمپ صاحب نے صرف ویسے ہی وہ بات کر دی تھی، تو اب جس طرف معاملات جا رہے ہیں، یو این کے ہیومن رائٹس والے بھی انوالو ہو گئے ہیں، تو یہ تو اور انٹرنیشنلائز ہوگا۔ تو مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کیا ہے، لیکن اپنے پیر پہ کلہاڑی ضرور ماری ہے۔ اور اگر اپنے پیر پر انڈیا نے کلہاڑی ماری تو اس کلہاڑی کے کانسیکوینسز بھی ان کو بھگتنے پڑیں گے، اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے کہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے بھگتنا پڑے، امریکہ کی طرف سے بھگتنا پڑے، اقوام متحدہ کی طرف سے بھگتنا پڑے، یہ سب کردار ادا کریں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہ جو کلہاڑی ماری ہے اور جو کشمیر کے ساتھ کیا ہے وہ غلط کیا۔ دیکھیے، اب تو ہر باڈی ایکٹیویٹ ہوگی کیونکہ یہ ایک لیگل سٹیٹس چینج ہو رہا ہے اس چیز کا جو یو این ریکگنائز، اقوام متحدہ کا ایک ریکگنائزڈ ریزولوشن سمیت ایک ڈسپیوٹ ہے، ایک جھگڑا ہے، تو وہ ایکٹیویٹ تو لیگلی ہو جائیں گے۔ اس میں پاکستان کرے نہ کرے، ظاہری بات ہے پاکستان اپنی ڈپلومیسی کرے گا، وہ تو نظر آ رہا ہے، اب ہوگی بھی۔ اور ٹرمپ صاحب کا جو معاملہ ہے، میرا خیال ہے ایک اور موقع مل گیا ہے اس گفتگو کا۔ اگین مجھے نہیں پتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا ان کی سٹیٹمنٹ کا، لیکن دیکھیے اب تو ایک واضح بات ہے، عمران خان صاحب اور ٹرمپ صاحب کی میرے نزدیک ایک گفتگو دوبارہ ہوگی یا ہونی چاہیے کم از کم، کہ جی آپ نے یہ بات کی تھی، اب یہ معاملہ ہے، اب بتائیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور جہاں پہ میرا خیال ہے ہندوستان کی مس کیلکولیشن ہے، ایرر ہے، وہ یہ ہے کہ پلوامہ میں جو کچھ بھی ہوا فروری میں، امریکہ کس کے ساتھ تھا، کیا کیا نہیں کیا، امریکہ کی بیوروکریسی میں ایک ایٹمی جنگ سے زیادہ خطرہ کسی چیز کو سمجھا نہیں جاتا۔ وہ پیرانوئڈ ہیں اپنے سر جنگ کے ایکسپیرینس کے بعد۔ تو اگر یہ معاملہ پھر بڑھتا ہے اور لائن آف کنٹرول پہ بھی ٹینشن بڑھ جاتی ہے جو نظر آئی ہے ہمیں پچھلے دنوں میں، تو امریکہ لازمی طور پہ اس کا نوٹس لے گا اور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر واقعی یہ بات ہے کہ کسی ثالثی نے آ کے کردار ادا کرنا ہے، تو یہ اب اس کے امکانات بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ اس ہندوستان کی موو کے بعد۔ اگر جو بھی کردار ہو، اگر ثالثی کا کردار ہوگا تو وہ کس پوائنٹ پر ہوگا؟ جو آج بھارت نے کر دیا اس کے بعد کے سٹیٹس کو پر ہوگا، یا جو بھارت نے آج سے کیا ہے اس سے پہلے جو سٹیٹس کو تھا اس میں کوئی کردار ثالثی کا ہوگا؟ تاکہ اگر کلہاڑی ماری ہے تو بھارت تو اس پر بزد ہوگا کہ ہم نے جو کر دیا اس کے بعد کی آگے کی بات کریں، مگر بین الاقوامی برادری یا امریکہ مجبور کر سکے گا کہ نہیں جی اس سے پہلے کی بات کریں؟ شاہزیب، اس کا دار و مدار کشمیر کے اندر سے ری ایکشن پہ ہے اور انڈیا کے کورٹس پہ ہے۔ اگر تو آپ کو یہ نظر آیا، دیکھیے میں ایک اور بات بھی کر دوں، یہ یاد رکھیے، جب ٹرمپ صاحب نے اسرائیل کا جروسلم کی اپنی سفارت خانے کو موو کرنے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہم سٹیٹس چینج کریں گے وغیرہ وغیرہ، اور اب ایک ریاست کی بات کرتے ہیں فلسطین کے اور اسرائیل کے حوالے سے، تو یہ خیال تھا کہ مسلم دنیا کھڑی ہو جائے گی، واویلا مچ جائے گا، طوفان آ جائے گا۔ ایک چوں نہیں ہوئی، کسی نے بات نہیں کی۔ تو یہ ڈیمنسٹریشن ایفیکٹ بھی ہے، دوسرے ممالک دیکھ رہے ہیں۔ مودی صاحب نے بھی ضرور، امت شاہ، مودی صاحب، یہ دوال، انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ ادھر بھی کچھ نہیں ہوا، ادھر بھی کچھ نہیں ہونا، یہ کر گزرو۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کشمیر سے اندر سے کیا آواز اٹھتی ہے، وہاں پہ کیا بات چلتی ہے، کیا اس پہ ری ایکشن آتا ہے، پروٹیسٹ آتا ہے۔ تو اس کی بنا پر میرا خیال ہے ثالثی بھی دیکھیں گے کہ کیا ہندوستان کی سپورٹ کرنی ہے
अपोज करना है इस मूव को, एक मिडिल ग्राउंड लेना है। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये जरूर वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान ने जो सफारतकारी अपने कुछ सालों में की है, कश्मीर को इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ, जो भी हम कहते रहे थोड़ा बहुत, लेकिन दुनिया का रुझान हिंदुस्तान की तरफ था। ये हिंदुस्तान ने पहली दफा खुद से मेरे नजदीक अपने आप को ये स्पेस खोली है, खुद ये इकदाम करके, कि अब दुनिया इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती है, खास तौर पे ह्यूमन राइट्स के एंगल को, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इन्वॉल्व होगा। और जब अक़वाम मुत्तहिदा इन्वॉल्व होगा तो वो किस हद तक हो सकता है? और जब आपने यरूशलेम की मिसाल दी तो इसराइल का एक रवैया है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी कुछ भी कहे, अक़वाम मुत्तहिदा कुछ भी करता रहे, वो अपनी सेटलमेंट्स बढ़ाते रहते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी होता है अमेरिका वीटो कर देता है। जब भारत ने भी, आप कह रहे हैं कि उस कैलकुलेशन को मद्देनजर रखकर किया होगा, तो क्या भारत ये समझता है कि उसका लेवरेज भी अब बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर वैसा ही हो गया है जैसा कि इसराइल का है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मेरा ख्याल है हो तो गई है। देखिए अभी तक तो तारीख यही कहती है, क्योंकि वो अमेरिका के ताल्लुक को अमेरिका भी इतना अहम समझता है, तो उनका ख्याल है कि ये मामला अंदरूनी रहेगा और ऐसे ही चलेगा। और शायद किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। हमने ये देखा है कि जब एक रुझान एक मुल्क की तरफ हो किसी बड़ी पावर का या सुपर पावर्स का, तो फिर इस तरह मामलात चलते हैं कि वो इग्नोर हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें। तो अक़वाम मुत्तहिदा के पास आप जानते हैं कोई वो टूथलेस है, उसके पास कोई ऐसा इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म तो है नहीं, 70 साल से यही हो रहा है। तो शायद इस दफ़ा भी वही बात हो। और मैं ये नहीं कह सकता कि ये लाजमन जो है मामला किसी न किसी ऊंट करवट इस तरह बैठेगा कि कश्मीरियों को जो है उनका हक मिलेगा, उनकी जिंदगी आसान होंगी। लेकिन बहरहाल अब ये सफारतकारी पे डिपेंड करता है। हाँ, ये आप बात दुरुस्त कर रहे हैं कि एंड में मुझे कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती कि बाहर से कोई आके कहेगा कि जी ये ठीक करना है, इसको रिवर्स करना है, वरना हम देख लेंगे। बहुत शुक्रिया। मोईद यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। बैनुल-अक़वामी बिरादरी क्या करेगी, पाकिस्तान क्या कर सकता है, हमारे साथ वज़ीर ख़ारजा, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा भी मौजूद होंगी, उनसे बात करेंगे कोई के बाद। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा अब हमारे साथ मौजूद हैं। खर साहिबा बहुत शुक्रिया। खर साहिबा, बैनुल-अक़वामी बिरादरी अब भारत के इस इक़दाम के बाद ज़ाहिर है वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरफ भी जाएंगे, राब्ते शुरू भी हो गए हैं। क्या कर सकती है बैनुल-अक़वामी बिरादरी और क्या कर सकता है पाकिस्तान अब इस सूरत हाल में? देखिए पहले तो शाहजेब आई थिंक हमें कोई लफ्ज़ नहीं दबाने चाहिए या अपनी आपको डिप्लोमेटिक जार्गन में नहीं उलझाने देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इंडिया की तरफ से स्टेप लिया गया है जिसमें उन्होंने हर चीज़, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्डर, अपनी स्टेट की कमिटमेंट्स एट द टाइम ऑफ एक्सेशन ऑफ द कश्मीरी स्टेट टू इंडिया एंड इन 1954, बिकॉज 37A आपको 1954 से मिलता है, 370 आपको पहले से मिलता है। सारी कमिटमेंट्स को रेनिगेट किया है, उसमें से बाहर निकले और इंडियन स्टेट की क्रेडिबिलिटी, उसके डेमोक्रेसी के क्रेडेंशियल्स का जनाजा निकाल के निकले हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सी एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट हुई जिससे ये इनेबल हुआ कि ये हो सके। एक तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल ऑर्डर जिस तरह में है, आप देख रहे हैं यूएस खुद इंटरनेशनल ऑर्डर को ब्रेक करने के चक्कर में है, ना ट्रेड के ऊपर ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर कहीं भी लीडरशिप नहीं शो कर रहा। यूके जिसको हम एक अहम तरीन दहाइयों से देखते आए हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ओवरऑल इन एटलीस्ट आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो खुद 31 अक्टूबर की हार्ड ब्रेक्जिट के लिए तैयारी, थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन एक बिल्कुल स्टेट ऑफ केओस में है, EU डिसरे में है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहाँ से एक्सपेक्ट करें कि एक मॉरल प्रेशर आएगा एक फैशिस्ट इंडियन रिजीम के ऊपर कि वो कश्मीरियों का जो खून कर रहे हैं या उनके ऊपर स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं या अब उनका बेधड़क, अगर ये इसमें कहीं भी, जो कि कई इंडियन लिबरल्स भी कहने की कोशिश करें कि यहाँ पे कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेप हो या लीगल स्टेप हो, तो सीज करने की क्या जरूरत है? अपने ही नुमाइंदे जो इनके लिए कश्मीर रन करते रहे, महबूबा मुफ्ती साहिबा, अब्दुल्ला साहब, उन सबको हाउस अरेस्ट करने की क्या? गिलानी साहब को तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, हुर्रियत लीडर्स का भी अंडरस्टैंड करते हैं, बट अपने ही लीडर्स को जो आपकी स्टेट में बिलीव करते रहे। और मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा एक जो 4 सेंटेंसेस की स्टेटमेंट में महबूबा मुफ्ती साहिबा से आई है, जिन्होंने कहा है कि आज वो सारे लोग जो 2 नेशन थ्योरी को नहीं बोलते थे, जो मौलाना आज़ाद की सोच थी परहैप्स, जो उनकी महबूबा मुफ्ती साहिबा खुद के इंडियन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में बिलीव करती थी, आज हर किसी के मुंह पे एक थप्पड़ पड़ा है, आज हर किसी को पता चला है कि हम गलत थे, वी वर रॉन्ग। सो गोइंग फॉरवर्ड
India's credibility nowhere to be seen. इससे क्या होगा जब आप डेमोक्रेटिक दरवाजा, डेमोक्रेसी का दरवाजा बंद कर देते हैं, जब आप नेगोशिएशन का दरवाजा बंद कर देते हैं, तो लोगों के पास क्या ऑप्शन रह जाती है? फिर वो जो मलबा गिरेगा वो किस पे गिरेगा? सबसे पहले क्लियरली इंडिया का लॉन्ग टर्म लॉन्जेविटी, उनका मीडियम टर्म, हर चीज इफेक्ट होगी. और जो इनका एक शाइनिंग राइजिंग इंडिया का एक पूरा ढोंग रचा के, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट में तो ढोंग ही रह गया, वो विल कम क्रम्बलिंग डाउन. अभी दुनिया के पास टाइम नहीं है, वो देख नहीं रही बिकॉज बहुत ज्यादा क्राइसिस है. लेकिन इसका जो क्रेडिबिलिटी इशू है और जो इसके रैमिफिकेशंस होंगे, वो शायद मोदी सरकार अगर जानती तो वो हिंदुस्तान, एक हिंदुत्व हिंदुस्तान के साथ भी ऐसा ना करती जो वो कर चुकी है. तो खरसाई भाई, तो लॉन्ग टर्म में जो इंडिया को इसका नुकसान होगा वो हो गया, मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान फौरी तौर पर क्या कर सकता है इस नुकसान को जो कि कश्मीरियों को हो रहा है रोकने के लिए? देखिए शायद सबसे पहले तो, एंड आई हेट टू से इट बिकॉज यू नो इस वक्त हमें आई थिंक अपनी गवर्नमेंट के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा सा मैच्योरिटी प्लीज दिखानी पड़ेगी ना, बिकॉज ट्रम्प ने स्टेटमेंट दे दी, वो पाकिस्तान के फायदे में थी, लेकिन आपने उसका जो राग रचाया सुबह से लेके शाम तक, वजीर आजम साहब, वजीर खारजा साहब बार बार अमेरिका प्रेशराइज करे, आप अपनी इज्जत और वकार के साथ नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, कोई स्ट्रैटेजी बना के आगे जाते हैं. ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दे दी, हमारे लोग हार लेके पहुंच गए. मतलब क्या ये पाकिस्तान की इज्जत और वकार है? आप दूसरे को क्या दिखा रहे हैं कि आप इतने डेस्परेट हैं कि वो कुछ भी कर जाएगा, आप वहीं पे कभी किसी को कहेंगे अपना असर रसूख. ये देखिए ट्रम्प का ये कहना वाज गुड फॉर पाकिस्तान, उनका कहना हम सालसी. अब लेट्स वेट फॉर द अदर्स टू एटलीस्ट रिएक्ट टू दैट. आप रोज सुबह उठ के शाम को, सो आई थिंक इट वाज रॉन्ग. हमने इमेच्योर, एंड बाय द वे इंडियन थिंकर्स, नॉट वन, अ फ्यू, का ये कहना है कि ट्रम्प एंड इमरान खान इमेच्योरिटी हैज इनेबल्ड मोदी टू डू दिस सो सून. मोदी का अंदाजा था, इरादा भी था, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बार बार ये लिखा हुआ है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है, इस दफा के 2019 के मैनिफेस्टो में 100% लिखा हुआ है. बट आगे से आपने उसको इनेबल कर दिया बिकॉज आपने इसका इतना बेढंगे तरीके से इस चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश की. सो आई थिंक वी हैव टू रियली बी मैच्योर एंड टैक्टफुल. इस वक्त जैसा कि मैंने कहा, दुनिया के किसी मुल्क से एक्सपेक्ट करना कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा, हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना, उनका इंडिया के ऊपर उस तरह का असर रसूख नहीं है कि वो कुछ कर सके. बाकी आई थिंक द ओनली रियल ऑप्शन इज टू इंश्योर कि लीगली यूएन के अंदर, बिकॉज डिस्प्यूटेड टेरिटरी उनका होना 1948 की रेजोल्यूशन के थ्रू आता है, और वो स्टेटस इंडिया कुछ यूनिलैटरल करके नहीं कर सकता, चेंज कर सकता, बिकॉज इस वक्त इंडिया ने जो कश्मीर में किया वो एक मिलिट्री कू के मुताबिक है. उन्होंने बल्कि अपने एक्सेशन जिस टर्म्स पे हुए थे 370 के तहत, उसको हटा के एक्सेशन को ही क्वेश्चनेबल बना दिया. सो करेंटली इट्स अ यूजर्पर ऑफ पावर. इट इज ए स्टेट विच हैज टेकन ओवर अनदर free state which had acceded to it under certain terms and conditions which no longer hold. So this is all a very complex situation. डंडे के जोर पे कितनी देर आप लोगों को सीज में रखेंगे, कितनी देर अंदर रखेंगे, उसके बाद इसका इम्पैक्ट होगा, और वो इम्पैक्ट शायद बहुत भयानक हो. कश्मीरियों के लिए तो होगा ही, कश्मीरियों के लिए तो इस वक्त भयानक है, बट फिर जो स्टेट ऑफ इंडिया के लिए होगा शायद वो इतना भयानक हो कि इसकी मद में पूरा रीजन आ जाए. बहुत शुक्रिया. ज़हीना रब्बानी खर साहिबा कह रही थी कि भारत को लॉन्ग टर्म में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा और वो खौफनाक नतीजा होगा. आज के प्रोग्राम में इतना ही. आपसे कल मुलाकात होगी. अल्लाह. मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम. अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे.